Good morning, student. Have a nice day. Today, we are going to start Unit 3 Stop Pollution in Let's Read More. Let's Read More માં આપણે Unit 3 Stop Pollution જોઈશું. Stop એટલે થોભી રાખવું અને pollution એટલે પ્રદૂષણ. અત્યારે તમારા પર્યાવરણમાં એટલે કે SS માં તમને ભણવામાં આવતું હશે પોલ્યુશન પ્રદૂષણ. કેટલા પ્રકારના પ્રદૂષણ છે એ તો તમને ખબર જ હશે, જેમ કે એર પોલ્યુશન, નોઇઝ પોલ્યુશન, લાઇન પોલ્યુશન એટલે કે જમીનનું પ્રદૂષણ, હવાનું પ્રદૂષણ, અવાજનું પ્રદૂષણ. તો એ બધા પ્રદૂષણ વિશે આપણે અહીંયા જાણવાનું છે. અને સ્ટોપ પોલ્યુશન એટલે કે એમાં એને કેવી રીતે આપણે રોકવું એના વિશે પણ જોવાનું છે. તો આપણે પહેલાં એને રીડ કરીશું. So go to page number 80. 80 page number ઉપર જઈશું. Open your textbook. Unit 3 Stop Pollution. Have you ever seen black smoke coming out of factory chimneys, turning the sky a dirty grey color? This is air pollution. Cars, trucks, buses release discharge through gases and particles, very small bits that pollute the air too. Smoke from fire and chula also pollutes the air. Land pollution, water pollution and even noise pollution are also big problems. Factories and ordinary people thoughtlessly, without thinking, dump throw away rubbish and waste on land or in the water. Farm pesticides kill insects and create land pollution. And noise pollution is created by loud machines and sound of horns. Ocean life isn't safe from pollution. Sometimes people are hired, appointed on payment basic to clean up polluted seashore after an oil spill. Sometimes ships carrying petroleum have accident and their oil spills into the ocean. Dirty air, land and water are dangerous. Dirty air or smoke mixed with fog is hard to breathe and makes people and animals sick. Dirty water makes people and animals sick when they drink it or wash with it or live in it. It also kills plants. If land absorbs too much of waste, nothing will grow on it and it becomes unfit to live on. Controlling pollution is not easy. Most people find it difficult to change their way of living. Even government and big companies find it hard. Feel to be very difficult to introduce the changes because they are often unpopular or expensive. However, small changes can also help. Reusing things instead of throwing them away helps. Using less water or reusing again and again of water is helpful. In future, people will learn to use cleaner forms of energy like wind power and solar energy. તો હવે આપણે કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ એ પણ જોવાનું છે. તો હું તમારે અહીંયા ફરીથી રીડ કરીશ અને એનું ટ્રાન્સલેશન કરીશ. સ્ટાર્ટ અગેન. Have you ever seen black smoke? તમે કશે બ્લેક સ્મોક એટલે કાળો ધુમાડો જોયો છે? કમિંગ આઉટ ઓફ ફેક્ટરી ચિમનીઝ, ટર્નિંગ ધ સ્કાય અ ડર્ટી ગ્રે કલર. અને જે ફેક્ટરીની ચીમનીઓમાંથી નીકળી રહ્યો છે અને જે સ્કાયને એટલે કે આકાશને કેવા કલરનું ગંદા ગ્રે કલરનું ભૂરા કલરનું બનાવી દે છે. ધુમાડો ઉડે છે ત્યારે તમે આકાશને દેખજો તો ત્યાં આગળ એકદમ ગ્રે કલરનું કાળું કાળું વાતાવરણ બની ગયું હશે. This is air pollution. અને આ શું છે? હવાનું પ્રદૂષણ છે. Cars, trucks,
buses release gases and particles that pollute the air too. અને કારમાંથી નીકળતો, બસમાંથી નીકળતો, ટ્રક્સમાંથી નીકળતો જે એ ધુમાડો છોડે છે, જે ગેસ છોડે છે અને જે રજકણ છોડે છે એ આપણી હવાને પણ એ પણ શું બનાવી દે છે? પ્રદૂષિત કરી દે છે. હવે તમે દેખો રિલીઝ ઘાટા અક્ષરે લખ્યું છે અને એની બાજુમાં કૌંસમાં ડિસ્ચાર્જ એન્ડ થ્રો લખ્યું છે, એટલે કે એ એના સિનોનિયમ્સ છે, એના સમાનાર્થી શબ્દ છે કે રિલીઝ એટલે શું? તો ડિસ્ચાર્જ બી થાય અને થ્રો પણ થાય. પાર્ટિકલ્સ એટલે રજકણ, તો એકદમ ઝીણા ઝીણા હવામાં ઉડતા રજકણ અને પાર્ટિકલ્સ કહેવાય. તો એને બીજું શું કહેવાય? વેરી સ્મોલ બીટ્સ. હવે આગળ જોઈશું. સ્મોક ફ્રોમ ફાયર એન્ડ ચૂલા ઓલ્સો પોલ્યુટ ધ એર. સ્મોક ફ્રોમ ફાયર, જે આપણે લાકડાનું તાપણું કરીએ છીએ અને ચૂલા સળગાવીએ છીએ, ગામડાઓમાં ચૂલા ઉપર રાંધવામાં આવે છે, પછી તાપણું કરવામાં આવે છે, એ બધામાંથી પણ જે ધુમાડો નીકળી રહ્યો છે એ હવાને શું કરે છે? પ્રદૂષિત કરી રહ્યો છે. લેન્ડ પોલ્યુશન, વોટર પોલ્યુશન એન્ડ ઇવન નોઇઝ પોલ્યુશન આર ઓલ્સો બિગ પ્રોબ્લેમ્સ. લેન્ડ એટલે જમીનનું પ્રદૂષણ, વોટર પોલ્યુશન એટલે પાણીનું પ્રદૂષણ, એન્ડ ઇવન નોઇઝ એટલે ઘોંઘાટ, વોઇસ એટલે અવાજ, પણ અવાજ મધુર પણ હોય, નોઇઝ જે આપણને ગમતો નથી એવો અવાજ, એ અત્યારે મોટી સમસ્યા છે. ફેક્ટરી એન્ડ ઓર્ડિનરી પીપલ થોટલેસલી ડમ્પ રબીશ એન્ડ વેસ્ટ ઓન લેન્ડ ઓર ઇન વોટર. જે ફેક્ટરીના લોકો છે અથવા સામાન્ય લોકો છે, જે ઓર્ડિનરી લોકો છે, એ વિચાર્યા વગર, થોટલેસલી વિચાર્યા વગર ગમે ત્યાં કચરો અને નકામી વસ્તુ એ જમીન ઉપર અને પાણીમાં ફેંકે છે. ડમ્પ એટલે ફેંકવું. ફાર્મ પેસ્ટિસાઇડ્સ કિલ ઇન્સેક્ટ્સ એન્ડ ક્રિએટ લેન્ડ પોલ્યુશન. જે ફાર્મ પેસ્ટિસાઇડ્સ છે એટલે કે જંતુનાશક, અત્યારે લોકો ખેતરોમાં શું કરે છે? જંતુનાશક દવાઓ નાખે છે, પણ એ જંતુનાશક દવાઓ વધારે પ્રમાણમાં નાખવામાં આવે તો એ ઇન્સેક્ટ તો મારી નાખે છે, પણ સાથે સાથે એ જમીનનું પ્રદૂષણ પણ ફેલાવે છે. એન્ડ નોઇઝ પોલ્યુશન ઇઝ ક્રિએટેડ બાય લાઉડ મશીન્સ એન્ડ સાઉન્ડ ઓફ હોર્ન્સ. અને જે નોઇઝ પોલ્યુશન છે, અવાજનું ઘોંઘાટનું પ્રદૂષણ છે, એ શેના દ્વારા ઉત્પન્ન થયું છે? મોટા મોટા લાઉડ મશીન્સ અને જે બધા તમે દેખજો જ્યાં ટ્રાફિક જામ થશે ત્યાં બધા હોર્ન મારવાનું ચાલુ કરી દેશે, તો એ હોર્ન પણ એક શું કરે છે? ઘોંઘાટ કરે છે. એની નીચે જોઈશું ઓશિયન લાઈફ ઇઝન્ટ સેફ ફ્રોમ પોલ્યુશન. ઓશિયન એટલે સમુદ્ર, મહાસાગર, તો એ મહાસાગરોની લાઈફમાં એની પણ જિંદગી એ પોલ્યુશનથી એટલે કે પ્રદૂષણથી મુક્ત નથી. સમટાઈમ્સ પીપલ આર હાયર્ડ ટુ ક્લીન અપ પોલ્યુટેડ સીશોર આફ્ટર એન ઓઇલ સ્પિલ. અને ઘણી વખત પીપલને એટલે કે લોકોને હાયર એટલે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુને આપણે ભાડે લેવા માંગીએ છીએ, કોઈ માણસો રોકવા માંગીએ છીએ પૈસા આપીને, તેને હાયર કરેલું કહેવાય. ટુ ક્લીન અપ ધ પોલ્યુટેડ સીશોર. શેના માટે હાયર કરીએ છીએ? જે દરિયાઓ છે એ દરિયા કિનારાને ચોખ્ખું કરવા માટે હાયર કરીએ છીએ. આફ્ટર એન ઓઇલ સ્પિલ. અને જ્યારે ઘણી વખત શું થાય છે? ઓઇલ છે એની અંદર ભળી ગયું હોય છે, ઢોળાઈ ગયું હોય છે. ઓઇલ એટલે તેલ. સમટાઈમ્સ શિપ્સ carrying petroleum have accident and their oil spill into the ocean. અને ઘણીવાર શું થાય છે? જે જહાજો છે એ દરિયામાં પેટ્રોલિયમ એટલે કે પેટ્રોલ લઈને, એવા બધા પ્રકારના ખનિજ દ્રવ્ય લઈને જતા હોય છે અને ત્યાં એક્સિડન્ટ થઈ જાય અને એમાં રહેલું ઓઇલ છે એ દરિયામાં જતું રહે છે અને એના કારણે પણ દરિયો પ્રદૂષિત થાય છે. ડર્ટી એર, લેન્ડ એન્ડ વોટર આર ડેન્જરસ. ગંદી હવા, ગંદુ પાણી અને ગંદી જમીન એ આપણા માટે શું છે? બહુ જ જોખમકારક એટલે ખતરારૂપ છે. ડર્ટી એર ઓર સ્મોગ ઇઝ હાર્ડ ટુ બ્રીથ એન્ડ મેક્સ પીપલ એન્ડ એનિમલ્સ સિક. જે ગંદી હવા છે અને એ ધુમાડાનું ધુમ્મસ છે, સ્મોગ, એ આપણે જ્યારે શ્વાસમાં લઈએ છીએ તે બહુ જ હાર્ડ છે, સખત છે અને તે એવી હવા, ગંદી હવા એ આપણને એટલે કે લોકોને અને પ્રાણીઓને શું બનાવે છે? સિક એટલે કે બીમાર પડે છે. ડર્ટી વોટર મેક્સ પીપલ એન્ડ એનિમલ્સ સિક when they drink it
or wash with it or leave it. Dirty water છે, ગંદુ જે પાણી છે એ લોકોને અને પ્રાણીઓને જ્યારે તે એ પાણીને પીવે છે એને સાફ એનાથી વસ્તુ સાફ કરે છે કે અથવા એની અંદર રહે છે. ઘણા પ્રાણીઓ છે જે પાણીમાં રહે છે તો એ ગંદુ પાણી એને પણ શું કરે છે, એના માટે ખતરારૂપ છે. ઇટ ઓલ્સો કિલ્સ પ્લાન્ટ, અને એવું ડર્ટી જે વોટર છે એ પ્લાન્ટ્સને પણ એટલે કે છોડને પણ તે મારી નાખે છે. ઇફ એન ઓબ્ઝર્વ too much of waste, nothing will grow on it and it becomes unfit to live on. If land observe એટલે કે જે જમીન એને શોષી લે એવા પાણીને, તો એ પાણી અને એમાં મચ ઓફ વોટર બહુ બધું પાણી એવું શોષી લે છે, નથિંગ વિલ ગ્રો, તો એ જમીનમાં કશું જ ઉગતું નથી, એન્ડ બીકમ અનફિટ ટુ લીવ ઇન ઇટ, અને તે રહેવા માટે પણ વ્યવસ્થિત રહેતી નથી. કંટ્રોલિંગ પોલ્યુશન ઇઝ નોટ ઇઝી. પોલ્યુશનને કંટ્રોલ કરવું એટલે કે અટકાવવું એ એકદમ સહેલું નથી. મોસ્ટ પીપલ ફાઇન્ડ ઇટ ડિફિકલ્ટ ટુ ચેન્જ ધેર વે ટુ લિવિંગ, અને ઘણા ખરા લોકો શું કરે છે, ડિફિકલ્ટ ટુ ચેન્જ, એના રહેવાની જે રીત છે એને એ ઇઝીલી સહેલાઈથી બદલી શકતા નથી હોતા. Even government and big companies find it hard to introduce changes because they are often unpopular or expensive. અને ઇવન જે ગવર્મેન્ટ છે, સરકાર છે અને મોટી મોટી કંપનીઓ છે એ પણ એમના માટે પણ શોધવું એકદમ ભારે છે. ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ચેન્જીસ, આ જે અલગ અલગ બદલાવો લાવવાના છે તે પણ કરવા એમના માટે ભારે છે. બિકોઝ દે આર ઓફન અનપોપ્યુલર, કારણ કે તે ઘણીવાર અનપોપ્યુલર છે, અપ્રિય હોય છે, અને ઘણી વખત કરવું તો ગમતું હોય છે પણ કેવું છે, ખર્ચાળ હોય છે. હાઉએવર સ્મોલ ચેન્જીસ કેન ઓલ્સો હેલ્પ, અને ઘણીવાર નાના નાના ફેરફાર પણ આપણને ઉપયોગી નીવડે છે. રીયુઝિંગ થિંગ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ થ્રોઈંગ ધેમ અવે હેલ્પ્સ. રીયુઝિંગ, ઘણી વસ્તુ આપણે ફેંકી મારતા આવીએ છીએ, ધારો કે પ્લાસ્ટિકની બોટલો છે, એવી બધી પેપર્સ છે, એ બધી વસ્તુ આપણે ફેંકી મારતા હોઈએ છીએ, તો એના બદલે એનો રીયુઝિંગ, ફરીવાર એનો કંઈક વસ્તુ તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. યુઝિંગ લેસ વોટર, પાણીનો બગાડ ના કરવો જોઈએ. ઓર રિસાયકલિંગ ઓફ વોટર ઇઝ યુઝફુલ, અને ઘણી વખત પાણી એ જે તમારા ઘરમાંથી વહેતું પાણી છે એનું રીયુઝિંગ થાય છે, એની પર રિસાયકલ કરી અને અમુક પ્રક્રિયાઓ કરી અને ફરીથી ચોખ્ખું એને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, તો એ આપણા માટે મદદરૂપ છે. ઇન ફ્યુચર પીપલ વિલ લર્ન ટુ યુઝ ક્લીનર ફોર્મ ઓફ એનર્જી લાઇક વિન્ડ પાવર એન્ડ સોલર એનર્જી, અને ભવિષ્યમાં લોકો શીખી જશે ક્લીનર ફોર્મ ઓફ એનર્જીનું ચોખ્ખું સ્વરૂપ કરતા, અને વિન્ડ પાવર, તેનાથી શું ઉત્પન્ન કરતા, વિન્ડ પાવર એટલે હવા દ્વારા પાવર ઉત્પન્ન કરતા, એન્ડ સોલર એનર્જી સૂર્યપ્રકાશ, સૌર ઉર્જા ઉત્પન્ન કરતા શીખી જશે. તો અહીંયા આપણું આ યુનિટ કમ્પ્લીટ થયું. એની એક્સરસાઇઝ તમારે તમારી જાતે કરવાની છે. ખાલી આપણે એક્સરસાઇઝ થોડી જોઈ જઈશું. ક્વેશ્ચન 1a, ટીક ઇન ધ બોક્સ the word nearest in meaning to the underlined part of the sentences. જે તમને સેન્ટેન્સ આપ્યું છે એમાં અંડરલાઇન કરેલો પાર્ટ છે, દેખાય છે, તો એ પાર્ટ એ કોની નજીક છે, એટલે નીચે 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એ 4 ઓપ્શનમાં ચેક કરવાનું છે. નંબર 1, the cat jumped over the glass of milk. કેટ છે એ ગ્લાસ, એક દૂધ ભરેલો ગ્લાસ એની ઉપરથી કૂદી. The milk was spread all over the floor of the kitchen. અને મિલ્ક વોઝ સ્પ્રેડ, અને જેવી કૂદી એટલે બધું દૂધ શું થઈ ગયું, કિચન ઉપર ઢોળાઈ ગયું, સોરી ફ્લોર, કિચનના ફ્લોર ઉપરથી ઢોળાઈ ગયું. તો સ્પ્લિટ, ડમ્પ્ડ, વેસ્ટેડ કે સોઇલ્ડ, તો શું આવશે, સ્પ્લિટ. સ્પ્લિટ એટલે પણ ઢોળાવવું. Number 2, when there is lot of pressure inside a cooker,
Its whistle goes up and vapor comes out. શું કહે છે કે જ્યારે પ્રેશર કુકર છે, તમારા ઘરમાં મમ્મી કુકરમાં રાંધે છે ને, તો એ પ્રેશર કુકર છે એ ઇનસાઇડ પ્રેશર એની અંદર દબાણ થાય છે. ઇટ વિસલ ગોઝ અપ, તેની જે સીટી લગાવવામાં આવે છે એ વિસલ ઉપર જાય છે. એન્ડ વેપર કમ્સ આઉટ, અને તમે જ્યારે જોજો સીટી વાગે છે ત્યારે એમાંથી હવા બહાર નીકળે છે. કમ્સ આઉટ નીચે અંડરલાઇન છે, તો લાઇઝ અવે, બ્રેક્સ આઉટ, રિલીઝિસ કે એવોપરેટ, તો શું આવશે એમાં? રિલીઝિસ. ત્રીજા નંબરનું રિલીઝિસ, RELEASES. Number 3, we feel that it is almost impossible to stop people from breaking traffic rules. અમે એવું અનુભવીએ છીએ ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ, કે આ એટલું પોસિબલ નથી, શક્ય નથી, સ્ટોપ પીપલ ફ્રોમ બ્રેકિંગ ટ્રાફિક રૂલ્સ, લોકોને ટ્રાફિક રૂલ્સ તોડતા રોકવા હોય તો એ એટલું શક્ય નથી. થોટલેસ, ડેન્જરસ, એક્સપેન્સિવ કે હાર્ડ, તો આવશે હાર્ડ. Number 4, we should not throw away plastic bags. We should find out ways to use them in different forms to make different things from them. To use them in different forms, એટલે અલગ અલગ સ્વરૂપમાં તેને ઉપયોગમાં લો. તો શું આવશે? રિસાયકલ, રિટર્ન, રિફાઇન કે રિફોર્મ. પહેલા નંબરનું રિસાયકલ, એમાં પ્રક્રિયા કરી અને તેને ફરીથી વાપરવું. હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન 1B. મેક વન સેન્ટેન્સ યુઝિંગ ધીસ વર્ડ્સ. જાતે કરવાનું છે. ચોપસ્ટિક ઓબ્ઝર્વ, એટલે કે ચોપસ્ટિકને, ચોપસ્ટિક છે એ કંઈ પણ ઓબ્ઝર્વ કરી શકે છે, પાણીને પણ ઓબ્ઝર્વ કરી શકે છે, ઇંકને પણ ઓબ્ઝર્વ કરી શકે છે, એટલે કે શોષી શકે છે. તમે એક ગ્લાસમાં પાણી લો અને 4-5 ચોક મૂકી દો તો શું થશે? એ પાણી એ ચોક પી જશે. તમે સાઈ મૂકો એટલે કે ઇંક, એક ઢાંકણામાં ઇંક મૂકો અને એની ઉપર ચોક મૂકો તો ચોક શું કરશે? એ સાઈને પી જશે. હાયર્ડ એન્ડ ઓટો, ઓટો કોઈની ભાડે કરવી. જમ્પડ થોટલેસલી, વિચાર્યા વગર કૂદકો મારવો. તો આવા 3 તમને શબ્દ આપ્યા છે, વર્ડ્સ આપ્યા છે અને એની ઉપરથી એક સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. હવે જોઈશું ક્વેશ્ચન 2. આન્સર ઇન વન વર્ડ, એક શબ્દમાં જવાબ આપો. વોટ ડુ ચૂલાઝ રિલીઝ? ચૂલા શું રિલીઝ કરે છે? તો ચૂલામાંથી શું નીકળે છે? ધુમાડો નીકળે છે ને, તો ધુમાડાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય સ્મોક. SMOKE, SMOKE, સ્મોક. એના પછી નંબર 2, વોટ મેક્સ ધ એર ડર્ટી? એર એટલે હવા, હવાને ગંદી કોણ બનાવે છે? તો એમાં પણ સ્મોક અથવા ગેસીસ. SMOKE, સ્મોક. પછી બીજું લખો એમાં જ ગેસીસ, GASES. એના પછી નંબર 3, વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ટુ થ્રો અવે થિંગ્સ? શું ઉપાય છે વસ્તુ ફેંકી મારવી એના કરતાં એનો ઉપયોગ શું કરવો જોઈએ? રિસાયકલિંગ. CYCLING, recycling. Number 4, which is the cleaner form of energy life? એનર્જી લાઈફ માટેનું ક્લીનર ફોર્મ એટલે કે શુદ્ધ સ્વરૂપ શું છે? તો સોલર એનર્જી, SOLAR, સોલર એનર્જી, ENERGY, અથવા વિન્ડ પાવર, WIND, વિન્ડ, POWER, પાવર. એના પછી જોઈશું નંબર 5. વોટ ડુ ધ હાયર્ડ મેન do at the polluted seashore after the oil spill? જે તમે ભાડે રાખેલા માણસો છે એ પોલ્યુટેડ સીસોર એટલે દરિયા કિનારો જ્યારે પ્રદૂષિત થઈ જાય છે ઓઇલ ઢોળાયા પછી, તો એ શું કરે છે? ક્લીન અપ, ચોખ્ખું કરશે. CLEAN, ક્લીન,
યુપી આપવું. એના પછી જોઈશું એક્ટિવિટી 2B, fill in the details from the lesson. તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એ પ્રમાણે તમારે જાતે કરવાનું છે. ધારો કે એક્ઝામ્પલ લખેલું છે એર પોલ્યુશન, હવાનું પ્રદૂષણ, ફેક્ટરીઝ, વ્હીકલ્સ એન્ડ ચૂલાસ. સોર્સ, હવાનું પ્રદૂષણ કયા સ્ત્રોતથી ફેલાય છે? તો ફેક્ટરી દ્વારા, વ્હીકલ્સ દ્વારા અને ચૂલાસ દ્વારા. પોલ્યુટન્ટ, શું વસ્તુ એને પોલ્યુશન પેદા કરે છે? સ્મોક એન્ડ સ્મોગ, સ્મોક એન્ડ સ્મોગ. રેમિડીઝ, એનો બીજો ઉપયોગ શું કરી શકાય? તો સોલર એનર્જી એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી સીએનજી. આના આધારે નીચે બીજા બે પોલ્યુશન લખવાના છે. જાતે તમારી સ્ટોરીમાંથી જોઈ લે. તો બેના નામ લખાવું છું. નંબર 1 લખો લેન્ડ પોલ્યુશન, LAND, લેન્ડ, બાજુમાં પોલ્યુશન. અને નંબર 2 વોટર પોલ્યુશન, WATER, વોટર. અહીંયા તમારું યુનિટ 3 કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ યુનિટમાં મળીશું.